नय परम प्रेम श्री ठाकुर श्री पादम प्रणाम सगत जन श्री बड़मान श्री सहन जीवाचार्य श्री शिवदान श्री सहन प्रधान आचार्य श्री आज रही विशेष सत्संग मुख्य पुरोधा सम्मान्य ऋतिक मंडली प्राण गुरु भाई मैंने भक्तिमत मातृमंडली पिला मैंने समस्त मोर यथायोग्य प्रीतिपूर्ण जय गुरु। सर्वप्रथम विशेष सूचना आमर दादा देखें आज आम श्री श्री आचार्य देवंकर 69तम जन्म दिवस पालन कर सर्वप्रथम मो ठाकुर पाखे प्रार्थना विनम्र प्रार्थना निवेदन करे हे दयाल आचार्य देव को सुख शांति आनंद रखु दीर्घाय करूँ सदाय करूँ मिठाई करूँ आम सुख शांति सदा लाभ बसती भावुली कहबी भावुची बसी कि मन पड़ूना गोटे गीत था दादा मत कहते कौन प्रिपेयर मैंने मुझे भावुली प्रिपेयर ही जाजन करें प्रिपेयर आदू तक कथा आस जदि मनीष तार आध्यात्मिक सदाचार तार आत्मिक सदाचार शारीरिक सदाचार तार पवित्रता जब से मेन्टेन न करे ता पार्टी के भल कथा बाहर बाहर भी से लोक को स्पर्श कर आचार्य कहते तुम्हें मत माने भगवान बोली भावना मु बाबा को तुम्हें ईश्वर बोली भावनी कि मु किसी गोटे अलौकिक देखे पारि मो भर तुम भर गोटे फरक रही से हूँ विश्वास मोर विश्वास प्रति गभीर विश्वास मुझे सदाबले भावे से मो पाखे अच्छा मुझे चलुची मोर जीवन में किसी असुविधा ना मोर किसी असुविधा ना तुम से विश्वास टे कम रही विश्वास टे फरक रोचे ही तम मो भितर बोधे सामान्य पार्थक्य कीर्तन गोटे गोटे कीर्तन शुणुली दादा से पॉइंट कहते आगे भल होता जे भावग्राही साथे भाव जार भवे तनु मन प्राण पूर्ण प्रेमानंदे ब्रह्मपद प्राप्ति वैकुंठ गति मुक्ति निर्वाण लोड़ा नहीं था दादा से कहना चाहूले जे भावग्राही से जार भाव हो जी गभीर विश्वास भल पाए जी भल पाए छड़ा आ किसी जाने ना नहीं व्यस्त सदा करने चाहे व्यस्त भावजार भवे तनु मन प्राण पूर्ण प्रेमानंदे ब्रह्मपद प्राप्ति वैकुंठ गति मुक्ति निर्वाण लोड़ा नहीं एगुड़ा भक्त पाखे तुच्छ ये सब जिनस गुड़ाक भक्त पाखे तुच्छ भक्त भावे सदाबले मु जन्म नेबी प्रभु ये जन्म मृत्यु चक्र आसबी आउ तुमको उपभोग करी तुम पाखे रही तुम सत्संग शुणी तुम भजन कीर्तन शुणी तुमको नहीं सदा मात्रा रही आज आचार्य देवंकर जन्म दिवस तेणु सामान्य आचार्य परंपरा पर सम्यक टिके आलोकपात करने को इच्छा है श्री श्री ठाकुर तांकर जो 3 जन भक्त थे नफर बहुत क्लोज भक्त थे जो मैंने कि 20 घंटा 7-8 घंटा बाहर रोता सदा ठाकुर पाखे रोते से नफर किशोर किशोरी मोहन नफर आनंद से जाजन करती ठाकुर से कहते
ଯେ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଆରା, ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ସ, ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନୀୟ। ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କ କଥା ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ତାପରେ କେତେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ସେ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଚାଲି, ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ହସ, ତାଙ୍କ ହାବଭାବ, ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ସବୁଥିରେ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କେବଳ 90% ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବୋଧେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଖାଲି ବସିକି କିଛି କହନ୍ତି, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତି ଆସୁରା। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦାଗ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ବସି ବସି ଦେଖିଲେ ପଦେ କଥା କହିବେନି, ଦେଖିବେନି, କିଛି କହିବେନି, ଖାଲି ଅନେଇଥିବେ। ଠାକୁର ଲୋକଟା କ'ଣ ସଦାବେଳେ ଆସି ବସି କିଛି କହୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅନେଇକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛି ଆଇସି ଦେଖିବାକୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଚଦର ଖସେଇ ଦେଖିବୁ, ଦେଖ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖସେଇ ଖସେଇ ସବୁ ଖସେଇ ଦେ, ଖାଲି ପଇତାଟା ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ, ଦେଖ। ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦି ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ମା ଆଉ ଶିଶୁ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ କଥା। ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ନାରୀ ରୂପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ନାରୀ ରୂପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ଼ ମା ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ବଡ଼ ଶିଶୁ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ବର୍ଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ବାପା, ଆଉ ମୁଁ ତାର ପୁଅ ଭଳି ମୋର ମନ। ଶିଶୁ ବର୍ଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିଲେ 1948 ମସିହାରେ, 1948 ମସିହାରେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସ ଥିଲା। 1948 ମସିହାରୁ 1994 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ମୋତେ ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ମୋର ହେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା କାହା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ଜଣେ ମୁକ୍ତାର ଥିଲେ, ସେ ମୁକ୍ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ନି ଜଣକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଖେପୁଦା ପ୍ରଭାସ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ନି କରିଦେଲେ। ଆସିକି ସେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଏଇଟା କେମିତି କରିଦେଲେ? ନା ଠାକୁର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସବୁ ଏକା, ସବୁ ସମାନ। ମା ଶୁଣିଲେ, କ'ଣ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ? ଠାକୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେହି କମ୍ପାରିଜନ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି, ମୁଁ 12 ବର୍ଷରେ କମିଟି ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଥିଲି। 50 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର କାଣିଆଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦେଉଛ? ଠାକୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ କଥା ନ ସରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା, ତାଙ୍କର ଯାଜନ ଏତେ ମାନେ ଦାଦା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗ ସଚ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅନେକ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାଜନ, ତାଙ୍କର କଥା ପୁରା ମାନେ ଅବିକଳ, ମାନେ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ସେ ଗୋଟେ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି 1999 ମସିହା ସକାଳ 7ଟା, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାନର୍ଜୀ। ସେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାସକେ ଥରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତି। ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ
ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଠାକୁର ରବିବାର ଦିନ ନିବେଦନ କଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ପଳେଇବି କାହିଁକିନା ମୋର ରୋଗୀ ଔଷଧ ଦେଇକି ଆସିଛି ତ ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇପାରିବି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ନା ଏଇ ଔଷଧ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ରୋଗ ହେଇଥିଲା ଏଇଆ ହେଇଥିଲା ସେଇଆ ହେଇଥିଲା ଠାକୁର ଟିକି ନିକି ସେ ପଚାରିକି ବୁଝିଲେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାପରେ ଠାକୁର ନାଇଁ ତ ଯାବା ଦରକାର ନାହିଁ ରହ ସୋମ ତାରିଖ ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧବାର ପୁଣି ଆସି କହିଲେ ହଁ ହଉ ଏଥର କହିବା ଆଉ ବୁଧବାର ପୁଣି ସେ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ତାପରେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁ ଆସିଲେ ଆଉ ସୋମବାର ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ତ ଆସିବା ଦରକାର ନଥିଲା ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ନା ଥିଲା ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଆସିଲେ ଔଷଧ ଦେଲେ ସେ ଔଷଧ ଖାଇକି ଝିଅର ଜ୍ୱର ଫର ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ମରଣ ମୁଖରେ ଏବେ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଘୁରିଗଲା ସିଏ ସେଇଠୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ Ballads of Father Gillian. He who has made this night of stars and planets under his care had pity on the list of things asleep upon a chair. ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଯାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଟିକେ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ରବି ନୁହେଁ ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର କକ୍ଷରେ ଘୁରି ବୁଲେ ତାର କକ୍ଷଚ୍ୟୁତରେ ଘୁରି ବୁଲେ ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଇଙ୍ଗିତ ନହେଲେ ପବନ ବହେନା ଫୁଲରେ ରଙ୍ଗ ଆସେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା କେମିତି ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଇଠୁ ସିଧା ଠାକୁର ପୁଣି ଆଉ ଘରୁ ଗଲେନି କଲିକତା ପୁଣି ଗଲେ ସେଠି ଆଶ୍ରମରେ ଭାବନା ରହୁଥିଲେ ଠାକୁର ଟେନସନ୍ ଠାକୁର ହସିଲେ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ କବିତା ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଆବୃତ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାନ୍ତି ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଯଦିଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିରାକୁଲସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ସବୁ ବାସ୍ତବ ଉପରେ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ମିରାକୁଲସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ବୋଲି ଯାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିରାକୁଲସ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଥରେ ଦାଦା କହିଲେ ଭାଇ କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତେ ବାବା ବାବା ଯେ ଆଜି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବି ଟିକେ କଲିକତା ନିଜ କାମ ଅଛି ବାବା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ବାବା ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଯାଇକି ଯେଉଁ ବଗିରେ ବସିଲେ ସେଇ ବଗିରେ ନା ଡାକ୍ତର ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ସେମିତି ନା ମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରେ ସେ ଭାବିଲେ ଏଇ ପୂଜା କ'ଣ ପୂଜା ନିୟମ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ହେଉଛି ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ନା ଆପଣ ପୂଜା କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଏସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ପାଗଳଙ୍କ ସେବା କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଏସି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୁନିଆର ମାଲିକଙ୍କର ସେବା କରିକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏସି ଯାଇବି କେମିତି ଏମିତି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ତାଙ୍କ କଥା ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ କି ଆପଣ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବେନି ହଁ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ କଲିକତା ଆସିଲେ ବାବା ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ଆସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ହଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ତାପରେ ବାବା ଏଥର ତୁମେ ପଳା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି କାମ ନଥିଲା ବୋଧେ ଦାଦାଙ୍କର କିଛି ତ ମୋତେ ବାବା ଡାକିଥିଲେ କିଛି ତ କାମ ଥିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା ଏଇଟା କେମିତି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସପୋଜ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ୱେଭ୍ ସେ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିବେ ମୋବାଇଲଟା ତିଆରି କରିଦିଅ ଆପଣ କ'ଣ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କି
ସିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ନା କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିକୁଛି ନା, ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ତାପରେ ବାବା ତ ଫେରି ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୋର ତ କିଛି କାମ ଥିଲା ପରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଜଣେ ବାବା ଆଚ୍ଛା ଗପ କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ଥରେ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ସିରିୟସଲି ପୀଡ଼ିତ। ସେ ପୁଣି ସେ ଦାଦାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଦାଦାଙ୍କୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦାଦା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଦାଦା ରାଗିଥାନ୍ତି ତାର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କୋଠି ହୁଏ, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯାହା ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ ତାର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ। ତାପରେ କହିଲେ ବାବିଦ ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ, ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ କାଲି ପ୍ରେୟାର ପରେ ପଳେଇବୁ, କିଛି କହିବୁନି, ସିଧା ସବୁ ଆଣୁଛି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଖାଲି ଗଲେ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାତ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି, ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ। କହିଲେ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଲୋକ ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛି। ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମିରାକ୍ଲସ୍ ନୁହେଁ, এটা সম্ভব। ଯୋଉଟା ଆମର ୱେଭଲେନ୍ଥ ମେଣ୍ଟାଲ ୱେଭଲେନ୍ଥ ସେ ଯୋଉ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁ। ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହିବି ନା ଇଏ କହୁନ କ'ଣ ତମ ନିଜର ଅନୁଭୂତି। ମୋ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଛୋଟଟା କହିଦେବି। ସାଥୀ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, 5 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ନେଇଯିବି, 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାଥୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତା ପୂର୍ବାରୁ ମୋତେ କହି ରଖେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗୋଟେ ଅନସର୍ମାଉଣ୍ଟେବଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହାର୍ଡସିପ୍ ଆସୁଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେନ୍ସି ଆସୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ଅନୁମାନ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମର ଇରିପେୟାରେବଲ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଗ୍ନେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ୟୁ ଆର୍ ସକମ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସର, due to severe hypertension, anxiety and depression, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦାଦା ମାନେ, କାହାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବେନି, କାହାକୁ ଯାଇକି କହିବେନି। 90% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିସଗାଇଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ କାହାର ଉପଦେଶ ନେବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସିଧା ଟିକେଟ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା କହୁଛି ମାଲିକ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସିଧା ପଚାରିବେ, ମାଲିକ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ସେ ଜୀବନର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସମୟ ହେଇ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ଥିଲା 25/10/2019। ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ହାୟର ଅଥରିଟି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ତାକୁ କେମିତି ୟାକୁ ଇଏ କରିବା। ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଦିନ ଲିଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ତା ଝିଅର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରିଲିନି ଉପରକୁ। ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ସିଭିୟରଲି ହଟ୍ ହେଇଥିଲି, ସିରିୟସଲି ହଟ୍ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଯାଇକି ସେ ପାହାଚରେ ବସିଲି, ଉପରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ତାପରେ ସିଧା ଆଶ୍ରମ ଗଲି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା, ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ଅଫିସରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ କାହା ଛାତିରେ ହାତ ମାରି, କାହାକୁ ଡରିବେନି, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହାକୁ ଡରିବେନି। କହିଲେ ମୁଣ୍ଡେ ମାରିଲି, ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ଘର ଗଲି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ମା ବଡ଼ ମା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି, ଚାକିରି ନା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଏମିତି ହାତ ଦେଖିବି, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବହୁତ ଭାଇ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି। କ'ଣ ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ନା ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତୋର କିଛି ହେବନି। ମୋ ତାରିଖ ମନେ ଅଛି, 21/12/2024। ସିଭିୟର ଇନକ୍ଲିମେଣ୍ଟ ୱେଦର, ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଏ, ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି,
पानी 6 जन जाक इंडिपेंडेंट विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस आसिकी कोर्ट पाखे ठिया कहीं ना मोर से 6 जन आसी ठिया जो मानू बाध्य करा एमाने तुम्हें ता एगेनिस्ट ये दियो तुम्हें ता एगेनिस्ट माने साक्षी दब तुम्हें तार लेख ता एगेनिस्ट लेख सब कर मुझे माने से कला हराने नारायण आशीर्वाद मु तले पछोटे बसी जाकि तले जज पाखे ठिया समस्त एक स्वर कहले पंडा सारे भल लोक आम कि जानू ए विषय आज्ञा एमती घटना विषय ही ना 6 जन जाक गोटे पटे सती आचार्य पटे बस फिल्टर कर कथा छाड़ुं जे से बहुत भल लोक एमती किसी घटना घटी ना कि ये सब मिछ कथा तापर आई हैव बीन ऑनरेबल एक्यूटेड बाय एसडीजीएम भुवनेश्वर ऑन 8/4/2026 माने फ्रॉम ऑल चार्जेस ये